आमे एवं आम जीवन दुहें परस्पर पाई तैयारी एवं परस्परर परिपूरक भी अटंती। आमे आम जीवन रे जहा किछि हासिल करने को चाहूँ किंबा जेकोसी वस्तु को भी चाही थाउ ताको प्राप्ति करिया पई आमको संघर्ष करने को पड़ी थाए। यह आमे स्वाभाविक भावे मानि नहीं थाउ, किंतु जदि आमे प्रकृत रे एही विषय को जानिबा को चेष्टा करिबा जहा अति सरलतार सह आम व्यक्तित्व को विकास करने सहित आमको आर्थिक लाभ मध्य देव, तो चलतु एमिति एक अध्याय विषय आज जानिबा। जीवन में भविष्य गठन करने आमे सर्वदा आमर कार्य को सठिक अर्थ रे जानिबा उचित। मु मो जीवन में किछि करने को चाहूँगी जहाद्वारा मु धनी होई मोर स्वप्न पूरण करि। एही वाक्य आम समस्तक सहित प्राय समान ढंग से काम करे, किंतु आम मध्यरु अधिकांश एही वाक्यर प्रकृत हृदयंगम करती नहीं। यार कारण कौन आपण जानिबा चिंता करिसेंति कि? नमस्कार बंधुगण, मु तुम समस्त हृदय स्वागत करुचे। जेतेबेले नेटवर्क मार्केटिंग आम सामना को आसे आमे विचलित होई थाउ। एहाकु ने एपरि एक चित्र आम सम्मुखरे उपस्थापित होईछि जे एही शिल्प आमको केवल जणे विक्रय व्यक्ति करिब एवं साबुन तेल शाम्पो व्यवसाय करी कोटिपति रोजगार जीवन विषय आमको अवगत करेइब। आम पूर्वर अधिकांश लोक एही व्यवसाय रे विफल होइछन्ति। सेठारे केवल अल्प लोक अछन्ति जो माने एही शिल्परु बहुत भल जीवन हासिल करिछन्ति, किंतु आमे एही लोक मानकु देखि अग्रगति करि परिबा कि? बोधे नुहे। तेबे प्रकृत रे यह कौन जहाँ आमे जानि नाहु एवं आमे करू नाहु? गोटे जिनिस आमको एठी स्वतः भाव में ग्रहण करने को पड़िबो। जदि जणे व्यक्ति एही व्यवसाय एक सुस्थ जीवन शैली गठन करि पारुछि तेबे आमे काहेकि नुहे। एठी आउ एक कथा चिंता करबा दरकार कि जेउ माने भी निजर व्यक्तिगत व्यवसाय करूछन्ति किंबा चाकरी करूछन्ति सेमाने सेही समान प्रगति हासिल करूछन्ति कि? एहार प्रकृत उत्तर हेब ना। तेबे आम देश में केवल एही शिल्प प्रति एते निराशा काहेकि रहिछि? जेतेबेले कौनसी व्यक्ति एपरि योजना सहित आम पाखक आसंती तांको प्रति आमर खराब मनोभाव काहेकि थाए? बंधुगण, एही शिल्प विषय रे एमिति अनेक ज्वलंत प्रश्न अछि जहाको आमे जानि नाहु। सेथिपई आमे सबुबेले एक निराशावादी मानसिकता सहित कथबार्ता करू। जदिओ तुमे एही शिल्प सहित जड़ित तुमको अनेक समस्यार सम्मुखीन होबाकू पड़िबो। फलस्वरूप तुम मानक मध्यरु बहुत कम लोक अछंती जेउ माने एठारे अग्रगति करंती। जदिओ मु मोर स्नातकोत्तर अनुसरण करुथिबा बेले एहा विषय रे शुणिथिली, किंतु 2002 मसीह मु प्रथम थर पई एही शिल्प सहित जड़ित हेली। मोर जणे बंधु मते कहिथिले जे 600 टंका जमा करी तुमे एक औषध पाइब जहा तुम स्वास्थ्य पई वरदान हेब। बंधु ताकू ध्यान रे रखी मु तांको औषध पई अर्थ देइथिली। एहा परे से एही विषय रे मो सहित आ कथा हेइ नथिले। प्राय 6 मास परे से मते कहिथिले जे से आ एपरि कोनोसी काम करू नाहांती। जेहेतु सेतेबेले एही विषय रे मोर कोनोसी ज्ञान नथिला, मु मोर बंधुंक सह कोनोसी प्रतिक्रिया देखाई नथिली। 2003 मसीह मोर अन्य एक बंधु मते एक बहुत बड़ सेमिनार को आमंत्रण करथिले। मु तांको सहित सेठाकू जाई एक भिन्न दुनिया देखिली। मंचरे जणे वक्ता स्वप्न विषय रे बड़ बड़ कथा कहूथिले एवं तांको कार उदाहरण दे से कहिथिले जे गत 1 वर्ष रे से एही प्लाटफॉर्म रु 10 लाख टंका रोजगार करिसंती। तांको कथा सुनी मो मन रे एक उत्साह सृष्टि हैला एवं मु सेही योजना रे जोग देबाको मध्य स्थिर करिथिली, किंतु सेठारे जोग देबा पई खर्च बहुत थिला। फल मु निजको सेठारु अलगा करि नेइथिली। सेतेबेले एहा मो मन रे बहुत दुख देइथिला, किंतु एहा परे एही प्रकारर अनेक योजना मो द्वारा ठक ठक करिबाकू लागिला। 2005 मसीह प्रथम थर पई मु एक योजना रे निजको संपूर्ण भावे समर्पण कली। मोर जणे घनिष्ठ बंधु मते एथिरे जोग देबाकू निमंत्रण करिथिले। आमे जणे व्यक्ति को भेटिथिलु जे एही योजना रो एक बड़ परिमाण अर्जन करिथिले। एही परिमाण 1,05,00,000 थिला, जहाकू कि आज भी एक विपुल परिमाण बोली कहा जाई पारे। आम मनरे उत्साह सृष्टि करने विभिन्न प्रकार सेमिनार एवं कर्मशाला आयोजित करा जाउथिला। धीरे धीरे आमर मिलित प्रयास रे आमे मध्य एक विराट दल गठन कलु, किंतु आमको दिया जाइथिबा प्रतिश्रुति आमे समय रे पाई पारु नथिलु। आमे क्रमागत भाव रे आम कार्य जारी रखिथिलु, किंतु एही योजनार परिचालक माने सरकारी टिकस मामला रे दोषी साब्यस्त होइथिले एवं एही योजना को बंद करबाको पड़िथिला। एही योजना रे कार्यरत थिबा बेले मोर किछि बंधु मध्य सेठी मो जरिया रे विनियोग करथिले, जहाकू कि मते भुक्त करबाको पड़िथिला। सेतेबेले तो मु सेही योजना रे ओहरी जाइथिली, किंतु एक भल योजनार अपेक्षा रे थिली। मोर समान बंधु माने मते किछि समय परे एक नूतन योजना सहित संयोग कले। पुनर्बार आमर कार्य उत्साहर सहित आरंभ हैला। एथर मध्य एही योजना रे लाभ पाइलु, किंतु आर्थिक लाभ सर्वनिम्न थिला।
କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲୁ ଯେ ଏହି ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସୁସ୍ଥ କରୁଥିଲା। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଆମେ କୌଣସି ବିଶେଷ ପରିଣାମ ହରାଇ ନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଲାଭର ଅଭାବ ହେତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମଗ୍ର ଦଳ ଏହି ଯୋଜନାଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଗଲେ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସ୍ଥିର କଲି ଯେ ମୁଁ ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଯୋଜନାରେ ମୋର ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବି ନାହିଁ। କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ଅନେକ ବନ୍ଧୁ ମୋତେ ସେମାନଙ୍କ ଯୋଜନାରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଉପକାର ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲି ଯେ ଯଦି ସେମାନେ ମୋ ସହ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ରଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଦୟାକରି କୌଣସି ଯୋଜନାର ନାମ ନେଇ ମୋ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବୋଧହୁଏ ମୁଁ ଏହି ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଆଉ ଏହି ଶିଳ୍ପ ମୋ ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା। ମୁଁ ଏହି ଶିଳ୍ପଠାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଦୂରେଇ ରହିପାରିଲି ନାହିଁ। ମୋର ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ଏହି ଯୋଜନାକୁ ମୋର ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟବସାୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କଲି। ଏଥର ଏହି ଯୋଜନାର ଏକ ନୂତନ ରୂପ ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ସର୍ବନିମ୍ନ ମୂଲ୍ୟ ସହିତ ଆମର ବ୍ୟବସାୟ ବଢ଼ାଇ ପାରିବା। 1995ରୁ 2021 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ଯାତ୍ରାରେ ଯୋଜନା ଅନେକ ଦିଗ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଲୋକମାନେ ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ବହୁତ ପରିମାଣର ଟଙ୍କା ସହିତ ସୁଖ ଓ ସୁବିଧା ହାସଲ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ସଂକ୍ରମଣ ଯୋଜନାକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ରୁଟି ଏଠାରେ ସେକିଥିଲେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଏକ ମହାନ ଶିଳ୍ପ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ପୋକ ପରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲୁଥିଲା। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଥିଲା ଯେ ଏଥିରେ କିଛି ନିୟମ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା। ଡିସେମ୍ବର 28, 2021 ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥନୈତିକ ପରାମର୍ଶଦାତା ବୋର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଶିଳ୍ପକୁ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରତିଛବି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଶିଳ୍ପ ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧୀନରେ ଆସିଛି ଏବଂ ସଂକ୍ରମଣ ନାମକ କୀଟ ପଳାୟନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। କୁହାଯାଏ ଯେ ଯଦି କୌଣସି ଗଛ ସଂକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୁଏ, ତେବେ ଔଷଧ ଏହାର ମୂଳରେ ଦିଆଯାଏ, ପତ୍ରରେ ନୁହେଁ। ଏହିପରି ଏକ ବିଶାଳ ଗଛର ମୂଳ ସଂକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୂଳରେ ଔଷଧ ଛିଞ୍ଚିଥିଲା। ଆଜି ଅନେକ ଭଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ଏହି ଶିଳ୍ପ ଦ୍ରୁତ ଭାବରେ ଭବିଷ୍ୟତ ଆଡ଼କୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଭାରତ ସରକାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଅର୍ଥନୀତି ନୂତନ ଚାକିରି ଯୋଗାଇବାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସକ୍ଷମ ନୁହେଁ। ଶିକ୍ଷିତ ଛାତ୍ରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ଉପଲବ୍ଧି ନାହିଁ। ଏହାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହେଉଛି ଯୋଗାଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବିକାଶ। ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ଏକ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଡ଼କୁ ସୂଚିତ କରୁଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ନୂତନ କୌଶଳ ନିର୍ମାଣ ଆବଶ୍ୟକ। ଭାରତୀୟ ଯୁବକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଭାକୁ ନିଜର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଦକ୍ଷତା ସହ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ଯୁବକଙ୍କର ତୀବ୍ର ବୁଦ୍ଧିଶକ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି ଛାତ୍ରମାନେ ସର୍ବଦା ନିଜର ଜୀବିକା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ପରିମାଣର ଟଙ୍କା ସହିତ ବଞ୍ଚିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ଆଜି ବଜାରରେ ଯେଉଁ ନୂତନ କୌଶଳର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ତାକୁ ନେଇ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଚିନ୍ତା କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଦେଶର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଏହାର ପାରମ୍ପରିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ପୂର୍ବ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ବଜାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ବଦଳୁଛି, ଭବିଷ୍ୟତ ସେହିଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ଯେମିତି ପ୍ରାଚୀନ ସମୟରେ କରାଯାଉଥିଲା। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶିଳ୍ପ ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେବା ଓ ସହଯୋଗ ନାମରେ ପ୍ରଚଳିତ ହେବ। ଯଦି କୌଣସି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ବିକଳ୍ପ ମିଳିପାରିବ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ତାହା ହେଉଛି ନେଟୱାର୍କ ମାର୍କେଟିଂ। ଗତ 26 ବର୍ଷର କର୍ମରେ ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବିକ୍ରୟ ଏବଂ ମଲ୍ଟିଲେଭେଲ ମାର୍କେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ନାମରେ କାମ କରୁଥିଲା, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଟୱାର୍କ ମାର୍କେଟିଂ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା। ଯଦି ତୁମେ ବଜାରକୁ ଦେଖ, ସହଜରେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ଆଜି ବିକ୍ରେତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କ୍ରେତା ସଂଖ୍ୟାଠାରୁ ଅଧିକ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୋକମାନେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ରୂପରେ ଉତ୍ପାଦ ବିକ୍ରୟ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଜଣେ କ୍ରେତା ଭାବରେ ଆମେ କେବଳ ଏକ ସୀମିତ ଉତ୍ପାଦ କିଣିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ବିକ୍ରୟ କରିବା ସହଜ ନୁହେଁ। ବାସ୍ତବରେ ନେଟୱାର୍କ ମାର୍କେଟିଂ ହେଉଛି ଏପରି ଏକ ବ୍ୟବସାୟ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ଲୋକଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ସହିତ ମାନସିକତାକୁ ସଂଯୋଗ କରି ଏକ ନୂତନ କୌଶଳ ଶିକ୍ଷା କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଦୁନିଆର ଏହା ହେଉଛି ekମାତ୍ର ଶିଳ୍ପ ଯାହା ଆମକୁ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାରର ଏକ ସହଜ ଉପାୟ ତଥା ଏକ ନୂତନ କୌଶଳ ଯୋଗାଇପାରେ। ପରିଚୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଏହି ଶିଳ୍ପର ଏକ ସାରାଂଶ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ। ଏହା ପୁସ୍ତକର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଧ୍ୟାୟ ଆପଣଙ୍କୁ ନବୀକରଣକୁ ନେଇଯିବ। ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ଯେ ଏହି ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ିବା କିମ୍ବା ଶୁଣିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଏକ ନୂତନ ବୌଦ୍ଧିକ ସୂତ୍ରକୁ ଆଲୋକିତ ହେବ। ଆମର ମଧ୍ୟ ସମାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି, ଯାହା ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ କି ଆପଣ ଧନକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିମାଣରେ ଅର୍ଜନ କରିବା ସହିତ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ କରାଇ ପାରିବେ। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟର ବିଷୟ ହେଉଛି ପ୍ରତିଭା ସନ୍ଧାନ। ଏହି ବିଷୟଟି ସମଗ୍ର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ମୂଳମନ୍ତ୍ର ଅଟେ। ବ୍ୟକ୍ତିର ତାଲିକା ଏବଂ ଆଗ୍ରହ ତାଙ୍କୁ କେବଳ ତାଙ୍କ ଗୁଣ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାମ କରିଥାଏ।
ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖାହେବା। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟ ପଢ଼ିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରିୟ ପାଠକଗଣ, ଯଦି ଆପଣ ଏହି ପୁସ୍ତକର ମାଗଣା ଇ-କପି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଦୟାକରି ଫର୍ମ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ, ଯାହାର ଲିଙ୍କ୍ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଦୟାକରି ଏହି ଅଡ଼ିଓ ଲିଙ୍କ୍କୁ ଅତି କମ୍ରେ ନିଜର 5 ଜଣ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଘଣ୍ଟି ବଟନ୍ ଦବାଙ୍କୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।